अज मसला बेहद ही ज्यादा गंभीर है, खास तौर पर किसानी का मसला, क्योंकि ऑर्डीनेंस नूं लैके जो हालो बेहाल है पंजाब दे विच बयानबाजियां नूं लैके तां सीधे तौर पर प्रभाव पै रहा है। उस दे चलदे जो हालात ने उन्हां नूं वेख्या जा रहा है ते किसानां दा मसला जिहड़ा लोक सभा दे विच भी गूंजदा होया नजर आया। पर दस दईए कि इस मसले ते सियासत पकदी नजर आ रही है कि आखिरकार पहला क्यों आवाज बुलंद नहीं की उन्हां मुख मंत्रियां जिहड़े मीटिंग दे विच शामिल सी। सो फिलहाल एक वड्डा बयान सामने आया, दस दईए कि किसान ऑर्डीनेंस नूं लैके सियासत तेज हो चुकी है। किसान ऑर्डीनेंस नूं लैके सियासत तेज हुई है। केंद्रीय राज मंत्री ने पार्लीमेंट दे विच जानकारी दी है। कई सूबियां दे सीएम दी सहमति तो बाद लिआंदा ऑर्डीनेंस, कई सूबियां दे सीएम दी सहमति तो बाद ऑर्डीनेंस तो पहला बनाई गई सी सीएम दी हाई पावर कमेटी, और कमेटी दे विच शामिल सन पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पाटिल दा कहना। सो कह सकते हैं एक नवा मोड़ आ चुका है। किसान ऑर्डीनेंस के मामले नूं लैके एक नवा मोड़ आ चुका है। ऑर्डीनेंस नूं लैके सियासत जिहड़ी है वो तेज हुंदी नजर आ रही है। केंद्रीय राज मंत्री ने पार्लीमेंट दे विच जानकारी दी है। कई सूबियां दे सीएम दी सहमति तो बाद ऑर्डीनेंस लिआंदा गया, और सब तो वड्डा मसला है कि उस हाई पावर कमेटी दे विच पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल सन। ते फिर हुण रौला क्यों पाया जा रहा है? जदों सहमति हो गई सी ऑर्डीनेंस ते फिर बाद दे विच क्यों रौला पाया गया? क्यों कह रही है कांग्रेस सरकार, क्यों मता लिआंदा जा रहा है? ये सब सवाल चुके गए ने, सीधे तौर पर असिधे तौर पर सवाल चुके गए ने। केंद्रीय राज मंत्री ने पार्लीमेंट दे विच जानकारी दी है, पाटिल ने जानकारी दी। कई सूबियां दे सीएम की सहमति तो बाद ऑर्डीनेंस लिआंदा गया। सो मसला जिहड़ा है वो एक नवा मोड़ लै चुका है, और इसते हुण सियासत पकड़ी लाजमी है। पर आखिरकार ये मसला है कि डूंगाई दे नाल जानते हैं। साडे नाल न्यूज़ रूम तो साडे संपादक नवनीत वधवा मौजूद ने। जी, जानकारी चाहांगे। सो कह सकते हैं कि एक नवा मोड़ आ चुका है इस मसले दे विच। देखो, बिल्कुल एक वड्डा मसला किते ना किते हो गया, चूंकि पिछले 3-4 महीने तो गुरजोत जिस तरीके नाल ऑर्डीनेंसां नूं लैके सियासत हो रही है, पंजाब दे विच विरोध हो रहा है, पंजाब दी सरकार विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, और होर कई पार्टियां जिहड़ियां ने लगातार इन्हां ऑर्डीनेंस दा विरोध कर रही ने। हालांकि कुछ शंके ने जिहड़े दूर करन दी गल लगातार कही जा रही है, और इन्हां शंकियां नूं दूर करन नूं लैके अज अकाली दल दा एक वफद जिहड़ा है कोर कमेटी दी मीटिंग परसों हुई, और उसके बाद अज दिल्ली गया। पर सवाल वड्डा है कि अज जदों पार्लीमेंट दे विच जानकारी दी गई, इस मसले नूं लैके एक सवाल आया, उहदा जवाब केंद्रीय राज मंत्री ने राव साहब पाटिल दानवे जिहड़े कि खाद प्रसंस्करण मंत्री ने, केंद्रीय राज मंत्री यानी कि रामविलास पासवान के महकमे के जिहड़े राज मंत्री ने, उन्होंने एक वड्डी जानकारी लोक सभा दे विच दित्ती, और उन्होंने लोक सभा जानकारी देंदे हुए कहा कि जदों कोरोना महामारी आई उदों हालात ऐसी कि डिमांड बहुत ज्यादा सी, लोगों तक रसद पहुंचनी चाहिए सी। इस करके फैसला लिया गया कि किसान कला मंडियां या सरकारी तंत्र ते निर्भर ना रहे, खुली मार्केट कर दी जाए तां जो लोगों तक भी रसद पहुंच सके और किसान का जिहड़ा समान है वह भी लोगों तक पहुंच जाए। इस करके इस ऑर्डीनेंस की चर्चा हुई, और ऑर्डीनेंस की चर्चा करने तो पहला एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, जिस दे विच पंजाब के मुख मंत्री, हरियाणा के मुख मंत्री, अरुणाचल के मुख मंत्री, यूपी के मुख मंत्री, होर 2 सूबियां के मुख मंत्री जिहड़े सी उस हाई पावर कमेटी शामिल सीगे, और इन्हां मुख मंत्रियों की सहमति तो बाद यह ऑर्डीनेंस लिआंदे गए ने। यह जानकारी केंद्रीय राज मंत्री राव साहब पाटिल दानवे वालों लोक सभा दे विच दित्ती गई है, जिस तो बाद सवाल वड्डे हो रहे हैं कि जे पंजाब के मुख मंत्री की सहमति लिती गई है, जो केंद्रीय राज मंत्री कह रहे हैं, तो फिर विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है? सब तो वड्डा सवाल इत्थे उठदा है। राव साहब पाटिल जिहड़े ने, राव साहब पाटिल दानवे जिहड़े ने, वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? और जो वाकई हाई पावर कमेटी बनी सी तो पंजाब च या बाकी सूबियां च विरोध क्यों हो रहा है? एक सब तो वड्डा सवाल है, क्योंकि शंके दूर होने चाहिए ने। किसानों का मसला गुरजोत एक वड्डा मसला है, और इस करके किसान जिहड़ा है पिछले कई दिनों तो सड़कों पर है। अज भी पंजाब दे विच 3 थावां ते नैशनल हाईवे किसानों वालों जाम किया गया है। अकाली दल ते लगातार इल्जाम लग रहे थे, पर अकाली दल भी आज दिल्ली पहुंच गया उन्होंने तमाम शंकियां नूं दूर करने के लिए। पर इस विचकार केंद्रीय राज मंत्री का यह वड्डा बयान, और इस बयान तो बाद सवाल खड़े होंदे ने पंजाब सरकार ते कि जे हाई पावर कमेटी दे विच पंजाब सरकार सी, पंजाब के मुख मंत्री शामिल सी, और जे वाकई पाटिल दे बयान जो जानकारी उन्होंने पार्लीमेंट च दित्ती है, देखो बाहर बयान दिता जाए गुरजोत ਉਹਦੇ मायने नहीं होंदे, पर पार्लीमेंट दे विच जो गल कही जाती है वो रिकॉर्ड होंदी है, और उसके आधार ते चीज़ां होंदियां ने।
ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ इस मसले ते एक नवा मोड़ लिया देता है और कई सवाल खड़े कर देते हैं। बयान सुनते पाटिल साहब। जब इस बिल की चर्चा होगी तब सब चर्चाओं में सामने सरकार की तरफ से बाजू आएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बोलना चाहता हूं कि ये ऑर्डिनेंस 5 जून 2020 को लाया है, जिस समय पूरे देश में महामारी थी, लॉकडाउन घोषित था, किसानों की फसलें कटी थी और खरीदार कोई नहीं था। व्यापारी द्वारा माल उठाने में जो दिक्कतें थी और दूसरी ओर मांग बढ़ रही थी, इसलिए किसानों को केंद्र बिंदु मानकर ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। इस परिस्थितियों में ये आवश्यक था कि किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर प्रदान हो और कंज्यूमर को अवश्य वस्तुएं आसानी से मिले, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाया था। अध्यक्ष महाराज, अभी सम्मानीय सदस्य ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के कारण किसानों को, राज्य को विचार में नहीं लिया गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि ये ऑर्डिनेंस लाने के पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसी मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है कि इस बिल के कारण किसानों पे सो ये बयान जिहड़ा है वो कह सकते हैं कि हुण तहलका मचा देगा, क्योंकि कई तरह के वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे तौर पर की कुछ आखिरकार सच है, सफाई की है, उसके लिए बहुत ज्यादा वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं। पर फिलहाल साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने आम आदमी पार्टी के विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा जी। स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत। चीमा साहब, कह सकते हैं कि यह बयान जिहड़ा है वो हुण बहुत सारे सवाल लेके आया, तुसीं की कहना चाहुंदे हो इस मसले ते? तुहाडे तक आवाज पहुंच रही है चीमा साहब? सो बिल्कुल कोशिश करांगे जुड़न दी, पर सवाल कई वड्डे खड़े हो रहे हैं और की कुछ विरोधी धिर कहना चाहती है वो तो खैर जरूर जाणांगे। पर साडे नाल लगातार संपादक नवनीत वधवा मौजूद ने न्यूज़ रूम तो। अगर गल कीती जावे तां नवनीत जी, मसला गंभीर हो चुके हैं और जिस तरह दे नाल हुण मौजूदा स्थिति है, कांग्रेस जिहड़ा ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? देखो, बिल्कुल इस मसले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गुरजोत स्थिति ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ? 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी, अरुणाचल प्रदेश और एक होर सूबे का उन्होंने जिक्र किया कि 5 सूबਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ एक कमेटी बनाई। ਇਹ सवाल ਵੱਡੇ ਨੇ। ਵਧਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੈਸ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ। ਇਹ 100% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ
ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਸਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਪੱਖ ਅੰਗੇਜਡ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है अजरा साहब, शुक्रिया फिलहाल जुड़न के लिए। और दूसरे पासे साढ़े नाल बराड़ जी और चीमा साहब लगातार जुड़े हुए हैं। बराड़ साहब, मैं तुहाडे कोल आना चाहांगी, एक गल जरूर कह के गए ने अजरा साहब कि वेखना होएगा कि हुण जिहड़ा है वो की हुंदा है। परसों सब कुछ लगभग साफ हो जाएगा, पर नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि कैप्टन साहब उत्थे बेबस सीगे क्योंकि मेजोरिटी जिहड़ी है वो इस करके ऑर्डीनेंस जिहड़े ने वो सामने आए ने। देखो, एक गल है जिहड़ी मानयोग स्टेट मिनिस्टर ने कही है, उन्होंने पंजां दी सहमति की गल की है। हुण ये गल स्पष्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग तो ही क्लीयर हो सकता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी जिहड़ी है मुख्यमंत्री पंजाब कोले भी आई होनी है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिनट्स जारी कर देने चाहिए जे इन्होंने ना कीती सी। अगर ना कीती हुंदी तां इन्होंने प्रेस दे विच बयान जरूर देना सी, जे सहमति दित्ती सी तां भी बयान देना सी। इस करके जिवें 2017 दे विच खुद इन्होंने सारे कानून पास करके बराबर दे ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ इस बयान ने हालांकि इसका सच की है असल च जिहड़ा विस्तार दे विच सामने आएगा, जिवें बराड़ साहब भी कह रहे सी कि किन्ने मिनट वो मीटिंग चली, उस तो बाद साफ होएगा। पर एक बार विवाद जरूर छिड़ गया, खास तौर ते कांग्रेस के खाते दे विच।